بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النهي فأحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم رضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم رضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين كرام الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة روح شيخنا محمد مرزوقي بمرصود وعلى روحي قدم شيخنا حبي أحمد مرسل حبي عمرو بن سالم شيخ محمد آل روحي ولرسولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا محقون علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين ثم الفتح والسلام والعافية ومن يفقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل عملنا خالصة لوجه الكريم ومقر رضاه وجنات النعيم إلى حضرة النبي كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين. وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن الخوف زاجر يزجر الإنسان عن المعاصي والمخالفات والرجاء قائد يقود العبد إلى الطاعات والموافقات فمن لم يزجره خوفه عن معصية الله عز وجل ولم يقده رجاؤه إلى طاعة الله تعالى وكان خوفه ورجاؤه حديث نفس لا يعتد بهما ولا يعول عليهما لخلوهما عن ثمراتهما المقصودة وفائدتهما المطلوبة. ثم الأفضل للمؤمن المستقيم على طاعة الله أن يكون بين الخوف والرجاء حتى يكونا كجناحي الطائر وكفتي الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. وأما المؤمن المخلص الذي يخشى على نفسه من الوقوع في ترك الطاعات وركوب المنتهيات فالأصلح له والأولى به غلبة الخوف عليه. فإن الخوف يقبض النفس ويزجرها عن طغيانها وتعديها. ومن كان بهذا الوصف من غلبة النفس واستيلاء الشهوة
Wa kana ar-rajulu ma dzalika ghaliban alaihi rubbama kana sababan fi halakihi li'annahu kullama dzakara nafsul ammarata bi sa'ati rahmatillahi wa kathrati tajawuzan adz-dzunubi izdadat 'ala Allahi tajarruan wa min ta'atihi taba'udan wa fi ma'siyatihi wuqu'an fayahliku min haitsu la yash'uru. Pelajaran kita masih di dalam menjelaskan masalah-masalah yang munjiat. Munjiat artinya yang menyelamatkan kita. Kalau kita ada sifat-sifat ini di hati kita, kita akan selamat dunia akhirat. Sebelumnya ada munjiat, itu taubat, suatu sifat yang sangat bagus kalau orang senantiasa bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat itu satu sifat yang munjiat yang bisa menyelamatkan kita. Orang akan selamat di akhirat kalau dia tidak membawa dosa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di dunianya dia banyak minta ampun, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinyatakan taubat itu adalah satu sifat yang munjiat. Kita masuk pada bagian munjiat yang kedua, yaitu roja dan khauf namanya. Roja, khauf itu juga satu sifat yang munjiat yang mesti ada di hati kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Khauf terjemahannya itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasa banyak dosa sehingga senantiasa kita khawatir, kita takut diri kita akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Roja artinya mengharapkan besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kemurahan rahmatnya, segala apa yang kita kerjakan yang baik-baik, amal-amal saleh akan Tuhan terima dan sebagai menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada roja dan ada namanya khauf. Roja bahasa kita, harapan kita besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita lakukan asal mencukupi syarat maka insya Allah akan Tuhan terima. Dan taubat kita pun kalau cukup syaratnya akan Tuhan ampunin dosa-dosa kita. Khauf artinya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasa banyak dosa, kita khawatir, kita takut kalau sampai Allah ta'ala enggak ampunin dosa kita maka cilakalah kita. Kita lanjutkan, wa'lam annal khaufa zajirun yasjurul insana an ma'anil ma'asillahi wal mukhalifat. Apa itu roja? Apa itu khauf? Ulama jelaskan bahwasanya ketahuilah oleh kamu bahwa sifat khauf itu satu sifat zajirun yasjurul insana anil ma'asi wal mukhalifat. Zajirun artinya suatu sifat yang bisa mencegah ia, yang mencegah ia ke manusia daripada segala perbuatan maksiat dan segala perbuatan-perbuatan yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khauf. Jadi orang yang ada khaufnya, dia senantiasa berasa di hatinya takut mengerjakan maksiat, senantiasa di hatinya takut mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan syara, yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hatinya ada seperti itu, namanya orang itu ada sifat apanya? Ada sifat khaufnya namanya. Jadi ulama artikan khauf itu zajirun yazjurul insana anil ma'asi wal mukhalifat. Satu sifat yang mencegah dia daripada berbuat maksiat dan daripada berbuat perbuatan-perbuatan yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Warraja'a qaidun
dunya qudul abda ila ta'ati wal muwafiqat. Yang namanya raja itu qaidun. Qaidun artinya yang menuntun dia, yang menuntunnya akan hamba kepada senantiasa berbuat taat kepada Allah dan senantiasa berbuat suatu perbuatan-perbuatan yang berakuran, yang muwafaqat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahi. Itu namanya dipanggil raja. Jadi sifat raja itu satu sifat yang senantiasa bisa mengajak orang, membawa orang, nuntun orang kepada berbuat taat, kepada berbuat perbuatan yang muwafiqat. Artinya muwafiqat perbuatan-perbuatan yang berakuran, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lawanan mukhalifat tadi. Itu makna khauf dan makna raja seperti itu. Jadi orang yang ada khaufnya, maka dia senantiasa takut berbuat maksiat. Karena ulama artikan sifat khauf itu begitu, satu sifat yang ada di diri seorang yang senantiasa menjaga dia, mengingatkan dia akan takut berbuat maksiat, mengingatkan dia dan menjaga dia akan takut berbuat perbuatan-perbuatan yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang itu ada sifat khaufnya di mana dirinya. Yang raja itu artinya qaidun yaqudul abda ila ta'ati wal muwafiqat. Yang namanya raja, yang kalau kita terjemahkan makna raja itu mengharap besar daripada rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ada sifat rajanya, sifat raja itu senantiasa menuntun dia kepada berbuat taat, mengajak dia, menggiring dia kepada berbuat taat dan kepada berbuat perbuatan-perbuatan yang muwafiqat. Tandanya orang itu rojanya besar di dalam hatinya. Itulah yang dikatakan kemarin, kita mesti ada roja dan ada apa? Ada khauf. Tinggal kita rasain diri kita yang mana itu adanya. Apa ada khauf, apa ada roja. Dan bagaimana mestinya kita di dalam diri kita itu. Akan dijelaskan nanti. Paman lam yajurhu khaufuhu an ma'asyatillahi azza wa jalla wa lam yaquduhu raja'uhu ila ta'atillah wa kana khaufuhu wa raja'u haditha nafsin la yu'taddu bihima wa la ya'ulu alaihima. Lalu setelah ulama artikan bahwa sifat khauf itu adalah satu sifat yang bisa mencegah manusia daripada berbuat maksiat, dan sifat raja itu satu sifat yang bisa menggiring manusia berbuat taat, maka siapa orang yang tiada mencegah akan dia oleh khaufnya daripada berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tiada menuntun akan dia oleh rojanya kepada Allah dan oleh khaufnya, roja itu haditha nafsin. Haditha nafsin artinya cuman omongan aja tapi tidak ada buktinya. Orang yang pamalamnya juru khaufuhu, khaufnya tidak mencegah dia daripada berbuat maksiat. Kata dia takut kepada siapa? Pada Allah, tapi tetap dia berbuat maksiat. Kata dia harapannya besar ada sifat rojanya, tapi sifat rojanya tiada giring dia, tiada mengajak dia, tiada mengawal dia, belum taat. Yang begitu khaufnya rojanya disebut haditha nafsin. Cuman omongan doang. La yu'taddu bihima, tidak dihitung dengan keduanya. Karena orang yang ada sifat khaufnya pasti dia akan takut berbuat maksiat. Orang yang ada rojanya dia senantiasa gemer berbuat apa? Berbuat apa? Berbuat taat. Itu tandanya. Kalau dia ngomong ada khaufnya, ada rojanya, tapi cuman cerita doang, enggak ada kenyataannya, namanya rojanya, khaufnya haditha nafsin, cuman omongan doang yang tidak dihitung dengan keduanya dan tidak berbekas atas keduanya. Kenapa begitu? Liquluhima an tamaratihimal maksudati wa faidatihimal matlubati. Kenapa dikatakan orang yang mengaku ada khauf, mengaku ada roja tapi tetap berbuat maksiat?
Dia mengaku ada khaufnya tapi tetap berbuat maksiat, maka rojanya tapi tidak menggiring dia kepada berbuat taat, karena sunyinya, karena sunyi keduanya. Sunyi roja dan khauf daripada buah keduanya yang dimaksud dan faedah keduanya yang dituntut. Jadi faedah daripada khauf dan roja itu adalah berbuah kayak gitu. Berbuah senantiasa takut berbuat maksiat, senantiasa gemar berbuat taat kepada siapa? Bukan Allah Ta'ala. Itulah buah daripada orang ada khaufnya, ada apanya? Ada rojaknya. Nah, maka buahnya akan membawa dia kepada sifat-sifat itu, kepada senantiasa takut berbuat maksiat, kepada senantiasa gemar berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Makanya kata ulama, kalau dia ngomong ada khaufnya, ada rojaknya, tapi enggak begitu, artinya khaufnya tidak mencegah berbuat maksiat, rojaknya tidak mendorong dia untuk berbuat maksiat, maka namanya roja khaufnya cuman haditsan nafsin. Artinya haditsan nafsin omong kosong begitu. Kenapa? Karena enggak ada buahnya. Buah daripada roja dan khauf itu seperti itu. Orang yang ada khaufnya senantiasa takut berbuat maksiat. Orang yang ada rojanya senantiasa gemar berbuat taat. Itu dari buah daripada apa? Daripada khauf dan roja. Jadi tamaratihima itu tamaratihima khauf dan roja al-maqsudah. Jadi buah daripada khauf dan roja dimaksud itulah seperti itu. Wa faidatihimal matlubati, dan sunyi daripada faidah keduanya, faidah khauf dan roja yang dituntut. Kalau hanya ngomong aja khauf, ngomong aja roja, tapi kerjaannya tetap aja berbuat maksiat, mau dan taat males-malesan, itu namanya khaufnya dan rojanya ada haditsan nafsi. Kalau emang benar itu mesti ada buahnya. Kalau dia benar ada khaufnya, maka senantiasa takut berbuat maksiat kepada Allah, senantiasa ingat kepada siksa Allah kalau dia berbuat maksiat. Ingat pada banyak dosa yang kalau nggak diampuni betapa ruginya dia. Dan dia senantiasa gemar untuk berbuat taat kepada Allah. Itulah disebut buah daripada raja dan khauf. Orang mesti seperti itu. Tsummal afdalu lil mu'minil mustaqim ala ta'atillahi ayyakuna bainal khaufi war raja'i hatta yakuna kajana hayat ta'iri wa kaftayil mizan. Kemudian yang paling afdal bagi orang mukmin yang mustaqim. Mukmin yang mustaqim itu orang mukmin yang istiqamah. Ada mukmin yang mukhlid nanti namanya. Mukmin yang mukhlid orang yang masih kerjaannya aduk-adukan. Maksiat mau, taat pun ngapain. Namanya orang mukmin yang mukhlid. Ada mukmin yang mustaqim. Mukmin yang mustaqim itu disebut orang yang istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya mukmin yang mustaqim yang disebut namanya istiqamah. Yang kita minta agar kita senantiasa jadi orang istiqamah dalam beribadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain mukmin mustaqim ada mukmin yang mukhlid namanya. Kemudian ulama terangkan yang paling afdal bagi mukmin yang istiqamah atas tauhid Allah bahwa adalah antara khauf dan raja itu sama, di mana hatinya sama adanya. Sampai saking samanya hatta yakuna kajana hayat ta'iri wa kafatayil mizan. Hingga adalah keduanya yakni khauf dan raja seperti dua sayap burung. Kata ulama, orang mukmin yang mustaqim sifat raja dan khaufnya mesti seperti itu. Biar sama ada di dirinya. Sampai hingga kena sampai samanya sampai katakan ulama kan hatta yakuna kajana hayat ta'iri, sehingga adalah keduanya itu seperti dua sayap burung seimbang. Adanya seimbang antara khauf dan apa? Khauf dan apa? Dan raja wa kafatayil mizan, sehingga ada keduanya bagikan dua piring timbangan.
supaya sama, saking samanya timbangan karena begitu. Kalau kita nimbang ada timbangan emas tuh, kalau kita timbang sama dia, enggak enggak berat sebelah. Ini kalau orangnya istiqomah, hendaknya sifat roja dan sifat khaufnya adanya di hatinya seperti itu supaya sama, bagikan seperti dua sayap burung dan dua piring timbangan. Sampai Nabi bersabda hadisnya, lawujina khauful mu'mini wa raja'uhu la'tadala. Nabi katakan sifat roja dan sifat khauf bagi orang mukmin andai kata ditimbang, kata Nabi kita lawujina, andai kata timbang khaufnya orang mukmin dan sifat rojanya la'tadala. La'tadala itu sebanding keduanya, sama adanya, sama beratnya. Antara roja dengan apa? Dengan khauf. Kata Nabi kita begitu, la wujna khaufun min warna'ta. Makanya kata ulama, yang paling bagus bagi mukmin yang istiqamah, yang mustaqim atas kepada Allah, artinya dia memang taatnya istiqamah, mantap dalam taat kepada Allah, maka sifat rojaknya padanya harus seperti dua sayap burung dan dua piring timbangan. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya, la wuzina khauful mu'min wa raja'u la'tadala. Andai kata ditimbang khaufnya orang mukmin dan rojanya, maka bersamaan keduanya. La'tadala, sebandinglah keduanya, artinya enggak berat apa? Enggak berat sebelah, enggak miring sebelah, sama keadaannya sifat roja dan sifat apanya? Sifat khaufnya. Wa ammal mu'minul mukhlitu alladhi yukhsha ala nafsihi minal wuqu'i fi tarki ta'ati wa rukubil muntahiyat fal astahu lahu wal awla bi ghalabatul khawfi alaihi. Adapun orang mukmin yang mukhlit itu orang yang ditakuti atas dirinya daripada jatuh pada meninggalkan taat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi mukmin yang mukhlit, ulama artikan alladzi yukhsha ala nafsi min qufi tarki ta'at wa rukubil muntahiyat. Orang yang takut dirinya daripada jatuh pada meninggalkan taat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu namanya mukmin yang mukhlit. Artinya kadang-kadang taat, kadang-kadang dia berbuat apa? Berbuat maksiat, namanya itu mukmin yang mukhlit namanya. Mukmin yang masih kagak istiqomah. Kalau tadi yang disuruh sama sifat terjangkupnya, mukmin udah apa? Yang udah istiqomah. Ada mukmin yang mukhlit, itu orang yang taat ya dia kerjain, tapi kadang-kadang berbuat apa juga dia? Berbuat maksiat juga, namanya mukmin yang mukhlit. Mukhlit bahasa kita yang mencampur adukan kerjaan. Kerjaannya kadang-kadang taat, kadang-kadang apa? Mau juga berbuat apa? Maksiat, namanya dipanggil itu mukhlit. Mukhlit bahasa kita orang yang mencampur adukan kerjaan dalam kehidupannya. Dia masih taat, ibadah kepada Allah, tapi kadang-kadang berbuat apa? Berbuat maksiat. Itu namanya orang yang masih mukhlit, belum istiqamah. Maka orang yang kayak gitu hendaknya sifat roja dan sifat khaufnya itu lebih. Sifat khaufnya mesti lebih daripada sifat rojanya. Maka fal aslahu lahu wal awla ghalabatul khaufi alaihi. Maka bermula yang bagus bagi orang yang mukmin yang mukhlit, dengan dia itu ghalabatul khaufi alaihi, supaya banyakkan takutnya kepada Allah dibandingkan khaufnya kepada siapa? Banyak daripada dibandingkan rojanya kepada Allah. Mesti begitu orang yang namanya masih mukhlit. Tinggal kita berasa sendiri dan kita sendiri yang tahu apakah kita termasuk orang yang mukmin yang mustaqim, apakah mukmin yang mukhlit. Itu semua kita sendiri yang ngapain? Yang tahu. Kan itu kita yang ngerjain, taat kita yang ngerjain, maksiat pun ngapain? Mana banyak kerjaan kita taat sama apa? Sama maksiat.
Kalau masih berbuat ibadah tapi masih mau berbuat maksiat, maka tergolong kita orang yang apa namanya? Orang yang mukhlid namanya. Orang yang istiqomah yang sudah senantiasa mantap dalam ibadahnya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, namanya orang yang istiqomah. Orang yang mukhlid itu seperti itu. Maka bagi orang yang mukhlid hendaknya supaya lebih banyak khaufnya kepada Allah daripada apanya? Daripada rojaknya. Nah, jadi karena dia berasa masih suka berbuat maksiat, maka buat dia lebih banyak khauf. Khauf pada Allah Subhanahu wa, takut daripada perbuatan-perbuatannya, sehingga lama-lama insya Allah akan menjadi orang yang mustaqim kalau dia lebih banyak khaufnya di waktu keadaan kayak gitu. Di waktu keadaan masih nyampur aduk kerjaannya, maka dia mesti lebih banyak khaufnya di mananya? Di hatinya. Kalau lebih banyak rojanya berbahaya. Orang yang tadi aja pun yang mustaqim, kalau lebih banyak rojanya berbahaya. Disuruhnya biar sama, itu udah yang udah mustaqim. Apalagi orang yang mukhlid. Maka orang yang mukhlid mesti lebih banyak takutnya kepada siapa? Dalam hatinya lebih banyak berasa takutnya kepada Allah. Sehingga makin lama dia akan makin sadar, akan bisa meningkat sampai kepada golongan mukmin yang mustaqim. Maksudnya seperti itu. Fa innal khaufa yakbidun nafsa wa yujruha an tughyaniha wa ta'addiha. Kenapa khauf itu menggenggam iakan dirinya dan melarang ia, mencegah iakan dia pada berbuat zalim dan melampaui batasnya. Karena sifat khauf yang ada dirinya itu yakbidun nafsa, akan menggenggam diri seseorang, akan menguasai diri seseorang, dan wayujiruha antughyaniha wa ta'addiha, dan mencegah ia akan dia daripada berbuat zalim dan berbuat melampaui batas. Dengan ada sifat khauf yang lebih banyak, maka dia akan seperti itu. Wa man kana bihadzal wasfi min ghalabatin nafsi wa tila'i syahwati wa kana rajmadal ghaliban alaihi rubbama kana sababan fi halakihi. Siapa dengan ini sifat, yakni sifat yang tadi mukhlid, bihadzal wasfi muhtamanya, daripada menguasai nafsunya dan mengeraskan syahwatnya, dan adalah roja sedemikian itu memenangkan atasnya, kadang-kadang ada menjadi sebab pada kecilakaannya. Jadi orang yang seperti itu kalau lebih banyak rojanya, dia mengharapkan besar ampunan siapa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama dia akan merasa tidak ada khaufnya lagi kepada Allah. Karena anggapan dia Allah Maha mengampuni segala dosa apanya. Harapannya besar seperti itu. Maka akhirnya dia akan menjadi sebab pada kecilakaannya. Kalau lebih banyak kerjanya daripada khaufnya bagi orang yang mukmin mukhlid tadi. Nah, makanya disuruhnya biar lebih banyak khaufnya daripada apanya? Daripada apanya? Daripada rojaknya. Dan itu semua kita sendiri yang bisa merasakan. Apakah kita sudah termasuk golongan mukmin yang mustaqim? Apa masih termasuk golongan mukmin yang mukhlid? Nah, yang mustaqim artinya yang ibadahnya sudah ngapain? Sudah istiqomah. Sudah mantap ibadahnya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, namanya dipanggil mukmin yang mustaqim. Maka orang seperti itu harus sama adanya sifat roja dan sifat khaufnya di mana hatinya. Ada orang yang kedua namanya orang mukmin yang mukhlid. Mukhlid itu yang masih kadang-kadang berbuat maksiat, taat, ibadah, tapi kadang-kadang masih berbuat apa? Berbuat maksiat juga. Itu namanya dipanggil mukmin yang mukhlid, dipanggil. Belum sampai kepada tingkatan yang mustaqim, atau belum disebut orang yang istiqomah namanya. Yaitulah itu kita sendiri yang ngapain? Yang ngapain? Yang ngerasain dan yang tahu sifat kita udah di mana. Apakah udah sampai kepada mukmin yang mustaqim atau masih dalam keadaan sifat mukmin yang mukhlid? Nah, itu kita sendiri yang tahu.
Jadi kalau kita sudah mukmin mustaqim ya supaya khauf kita, roja kita tadi kafatayil mizan atau tadi kajana hayat ta'ir. Kalau kita masih mukmin yang mukhlid, agak lebih banyak takut kita kepada siapa? Pada Allah. Karena dengan banyak takut kita akan bisa memperbaiki diri kita, lama-lama akan meningkat sampai kepada mukmin yang mustaqim namanya. Seperti itu dijelaskan oleh ulama. Li'annahu kullama dzakara nafsahul ammarata bisa'ati rahmatillahi wa kathrati tajawuzna dzunubi izdadat 'ala Allahi tajarruan wa min ta'atihi tabaudan wa fi ma'siyatihi wuqu'an fayahliku bihaitsu la yash'uru. Kenapa orang mukmin yang mukhlis mesti lebih banyak apanya? Lebih banyak khaufnya betul rajanya, karena manakala ingat akan dirinya yang ammarah. Kita ada orang yang namanya nafsul mutmainnah. Ada yang namanya nafsul ammarah. Itu tadi yang nafsul mutmainnah yang sudah sampai kepada golongan istiqamah yang mustaqim tadi. Ada golongannya yang nafsunya nafsul ammarah. Itu masih termasuk mukmin yang mukhlid namanya. Manakala ingat akan dirinya, akan nafsu amarah dengan luas rahmat Allah dan banyak ampunannya daripada dosa. Izdadat 'ala Allahi tajarruan. Orang yang banyakkan mengharap rahmat Allah dan banyak tahu bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun dan begitu besar harapan di hatinya, maka izdadat 'ala Allahi tajarruan, akan bertambah atas Allah menjihad keberaniannya karena anggapan dia bahwa Allah Ta'ala maha luas apanya? Rahmatnya, sehingga anggapan dia karena Allah Ta'ala rahmatnya maha luas, walaupun dia berbuat maksiat pun Allah Ta'ala akan mengampun juga apanya? Dosanya. Maka dikatakan seperti itu, izdadat tajarruan, akan bertambah atas Allah Ta'ala menjihad keberaniannya di dalam berbuat maksiat maksudnya. Wa min ta'atihi tabaudan, dan dipertaat pada Allah menjauhkan diri. Wa fi ma'siyatihi wuqu'an, dan pada berbuat maksiatnya akan dia jatuhkan dirinya karena anggapan dia rahmat Allah maha besar, ampunan Allah maha besar, sehingga dia menganggap seperti itu. Walaupun kita berbuat dosa pun Allah Ta'ala maha apa kata dia? Maha pengampun, rahmat Allah maha luas, Allah pasti akan ampuni kita. Maka itu namanya yang disebut, udah penjelasannya namanya ghurur begitu, namanya keliru. Walaupun pada dasar sebenarnya memang begitu, rahmat Allah maha apa? Maha luas, ampunan Allah maha banyak, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan di dalam bab taubat. Tapi kita jangan sampai di dalam kita menjauhkan diri dari berbuat taat, kita kata Allah Ta'ala maha mengampunin, walaupun kita asal-asalan juga taatnya. Asal Allah Ta'ala mau terima, mah pasti kita pahala banyak. Walaupun kita berbuat dosa juga kalau Allah Ta'ala mengampuni, pasti Tuhan apain? Tuhan ampunin. Itu namanya yang masuk pada golongan yang keliru, kemarin itu yang ghurur namanya. Jadi di dalam masalah taat kita harus berusaha sungguh-sungguh bagaimana caranya kita berusaha. Jangan kita ringan-ringankan, jangan kita anggap kecil, jangan kita anggap ringan untuk perbuatan taat. Kita mesti berusaha sungguh-sungguh mengerjakannya. Begitupun perbuatan maksiat, sekecil apapun berbuat maksiat kita mesti berusaha untuk menjauhkannya. Jangan kita katakan Allah Ta'ala maha pengampun, maha murah, maha luas rahmatnya. Kalau kita berbuat maksiat juga Tuhan maapain juga. Tuhan ampun juga, itu namanya orang yang keliru begitu. Fayahliku min haitsu la yash'uru, maka kalau begitu keadaannya kata ulama dia akan cilaka. Fayahliku min haitsu la, kena anggapannya seperti itu, maka dia akan celaka segera dia nggak tahu bahwa dirinya dia celaka, karena seperti itu harapannya. Jadi ulama ajarin seperti itu agar kita bisa istiqamah. Maka kita harus terus tanamkan hati kita sifat khauf.
Kalau kita orang yang masih berasa orang mukhlid, maka kita harus lebih banyak khauf kita daripada roja kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waqa'a fi dzalika ta'ifun min 'ammatil musliminal mughtarrina billah. Dan kadang-kadang terbukti atau jatuh pada itu oleh kebanyakan jamaah ta'if daripada golongan-golongan daripada orang muslim mukmin yang awam yang mereka keliru dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk orang yang keliru. Kalau dia berbuat maksiat, mengapa berbuat maksiat? Ya walaupun kita berbuat maksiat juga Allah Ta'ala maha pengampun. Ntar juga kalau kita taubat Tuhan apain? Tuhan ampunin. Nah, seperti itu. Terus dia berbuat maksiat dengan anggapannya kayak gitu. Maka itu namanya orang dipanggil mughtarin, orang yang keliru. Kalau belum kita berbuat maksiat, maka kita pelihara diri kita sejauh-jauhnya. Jangan kita anggap kecil perbuatan apa itu? Perbuatan maksiat. Kalau sudah terlanjur berbuat juga, maka baru kita nyesel, taubat kepada siapa? Pada Allah. Kalau sebelumnya jangan kita anggap kecil. Udah sekarang kita berbuat maksiat ya. Ntar juga kalau kita taubat Tuhan apain? Tuhan ampunin, itu namanya mughtarin tuh orang yang begitu, orang yang keliru. Warraja maladul wasfi huwa rajul kadhibu wa huwal ightirar billah wa laisa minal mahmudi fi syai'in. Dan raja atas ini sifat itu raja yang dusta. Dan yaitu orang yang keliru dengan Allah, dan terlibat benar raja itu yang bukanlah daripada orang yang dipuji pada sesuatu. Kenapa? Li'annar raja al-mahmuda huwallazi yaqul 'abdan lil 'amali bi ta'atillah wa yahmiluhu 'ala suluki sabili mardatihi. Karena bahwasanya roja yang dipuji, roja yang benar, yaitu yang bisa menuntun ia yaqudul 'abda, yaqudu itu kalimat fi'il, fa'ilnya itu ar-raja. Jadi takdirnya yaqudur rajaul 'abda. Roja yang dipuji itu itulah roja yang bisa menuntun hamba kepada berbuat taat, beramal dengan taat pada Allah, dan membawa yakni atas senantiasa berjalan di jalan yang jadi Allah Ta'ala ridha. Itu baru benar-benar rojanya, roja yang mahmudah namanya, roja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat roja yang ada di hati itu senantiasa ngajak dia, nuntun dia, ngerangsang dia atas berbuat ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya senantiasa himmahnya, senantiasa semangatnya ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya roja yang mahmud begitu. Kenapa dia begitu? Karena harapannya apa? Harapannya apa? Harapannya besar. Dengan dia berbuat kepada Allah, akan Tuhan balas dengan balasan-balasan yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gemerlah dia untuk berbuat taat kepada Allah dan mencari jalan untuk suatu jalan yang mendapatkan ridha siapa? Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru roja yang benar namanya. Nah, jadi orang seperti itu memang ada sifat rojanya yang kayak gitu, sehingga dalam ibadahnya semangatnya lebih dibandingkan orang-orang yang tidak begitu pol rojanya. Maka kata ulama begitu, raja al-mahmud huwa alladhi yaqulu 'abdal amali bi ta'atillah wa yahmiluhu ala suluki sabili mardatihi. Raja yang dipuji itu raja yang menuntun akan hamba kepada taat, pada berbuat amal dengan taat Allah, membawa ia ke atas jalan yang menjalani jadi mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua semangat hidupnya seperti itu. Berbuat kepada Allah, berjalan di jalan yang Allah Ta'ala ridha. Dia hindarkan daripada perbuatan-perbuatan yang jadi mendapat murka siapa? Murka Allah. Fal yahdharil mu'minu minar raja'il ladzi yakunu hadhil mathabata fa innahu ghururun minasyaitan wa syarrun saqahu ila ma'rifi manil khair. Kata ulama selanjutnya, maka takutlah hai orang mukmin daripada roja yang adalah dengan ini mathabah, dengan ini pangkat tadi yang tergolong
termasuk lebih besar rojaknya, harapannya besar karena anggapan dia Allah Ta'ala Maha Pengampun, sehingga dia senantiasa berbuat maksiat, senantiasa dia malas taat kepada siapa? Pada Allah Ta'ala. Kata dia, walaupun kita taat asal-asalan juga, kalau Allah Ta'ala memberikan pahala kita bisa aja. Itu makanya disuruh takut orang mukmin bersifat seperti itu. Fa innahu ghururun minasyaitan, maka itu adalah suatu ghurur, suatu tipu daya daripada syaitan. Wa syarrun saqahu ilaihi fi manil khair, dan suatu kejahatan yang bisa menggiring dia kepadanya pada tempat yang kebaikan-kebaikan. Nah, jadi seperti itu sifat roja dan sifat khauf supaya ada di hati kita bagaikan dua sayap burung dan bagaikan dua piring timbangan, artinya biar seimbang sehingga kita bisa istiqomah di dalam ibadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berat sebelah. Walaupun khaufnya lebih berat juga nanti lebih bahaya, apalagi hanya rojaknya lebih berat. Nah, khaufnya pun kalau lebih berat bisa lebih bahaya, bisa qanut, nanti putus asa. Kalau rojaknya lebih berat, dia akan meringankan, akan merasa mudah. Nah, kalau Allah ampunin bisa aja, walaupun memang dia nggak begitu tunggu dalam berbuat taat. Itu kena rojaknya lebih daripada apanya? Lebih daripada apanya? Daripada khaufnya. Jadi seperti itu diajarin kita agar kita senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang sudah seperti itu, dia rojaknya sudah seimbang, maka insya Allah dia akan istiqamah dalam ibadahnya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama ajarin kalau kita sudah termasuk orang mukmin yang mustaqim, maka roja kita biar seimbang adanya. Jangan sampai berat apa? Jangan sampai berat sebelah antara roja dengan khauf kita. Kalau kita masih termasuk golongan orang yang mukhlid, supaya tanamkan hati kita biar banyakkan khaufnya kepada siapa? Pada Allah. Semakin lama akan kita bisa meningkat kepada yang namanya mukmin yang mustaqim, seperti itu. Dan itu semuanya kita yang bisa merasain sudah di mana kita adanya. Apakah sudah termasuk mukmin yang mustaqim atau masih dalam mukmin yang mukhlid tadi begitu. Nah, maka kita sendiri yang ngapain? Yang tahu dan yang merasakan itu. Kalau kita masih banyakkan rasanya, banyakkan suka berbuat maksiat, berarti kita masih golongannya orang mukmin yang apa? Yang mukhlid namanya, yang masih mencampur adukan keadaan dalam hidup kita. Kita khawatir kalau kita berbuat maksiat, lalu sisi itu aja kita Tuhan datangkan, naudzubillah min dzalik. Itulah yang namanya khauf dan roja, mesti seperti itu. Wa amma idza nazalal mautu bil insan fal al yaqubi ghalabatur raja husnul dhanni billahi kaifa makana haluhu. Adapun orang yang sudah datang oleh mati dengan manusia, nazal maut artinya udah mau mati, maka yang lebih layak dengan dia lebih banyakkan rojaknya. Orang yang udah mau mati, yang sakit udah mau mati, maka dia mesti banyak apanya? Rojaknya, dan lebih banyak husnul dzannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama kana halus, bagaimana keadaan, bagaimana juga keadaan halnya itu. Sebagaimana kemarin Nabi kita pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit, maka Nabi tanya, kaifa tajiduka, kata Nabi kita. Begitu Nabi kita nengok orang anak pun sakit itu, maka Nabi kita tanya, apa yang kau dapatkan dalam keadaan kau lagi ngapain? Lagi sakit ini. Nah, kata anak itu, saya takut sama dosa saya dan saya harap ampunan siapa? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi nyatakan tidak berhimpun di dalam satu seorang mukmin, apa yang dia lakukan pasti akan Tuhan hinakan, dan apa yang diharapkan pasti akan Tuhan berikan. Nah, maka kata ulama, kalau kita udah mau dekat mati, maka kita harus lebih banyak roja kita kepada siapa?
pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebelumnya kita udah jadi orang yang mustaqim. Sudah orang yang istiqamah dalam ngapain? Dalam beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Begitu mati mau datang, maka kata ulama yang lebih bagus bagi orang yang begitu roja. Artinya roja besar apanya? Harapannya akan Tuhan ampunin semua apanya? Semua dosanya. Karena memang kemarin dia udah istiqamah dalam ngapain? Dalam ibadahnya. Dan husnudzan billah, senantiasa bersangka baik kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa kana haluhu. Kenapa orang yang udah mati disuruh banyak roja kepada Allah daripada khaufnya? Nabi bersabda hadisnya, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan mati satu kamu kecuali bermula dia lebih banyak yuhsinu dhanna billah. Membaguskan sangka kepada siapa? Apa sangkanya? Sangkanya pasti Allah Ta'ala akan ampunin apa kita? Semua dosa-dosa kita. Nah, jadi di waktu kita sakit, maka kata Nabi kita, la yamutu ahad illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kamu mati sekali kecuali bermula dia orang itu yuhsinu dhanna billah. Senantiasa berhusnudzon kepada siapa? Berhusnudzon kepada Allah. Apa husnudzon kita? Pasti Tuhan apain? Tuhan ampunin semua dosa-dosa kita. Kita yakin. Dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita sudah beriman kepada Allah, maka kita yakin bahwa Allah Ta'ala akan ampunin semua apa kita? Dosa-dosa kita. Itu kita disuruh diwajibin yang namanya husnudzon billah. Menyangka baik kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama seperti itu. Agar kita mati husnul apa? Husnul khatimah. Kalau kita sudah begitu maka insya Allah kita akan mati husnul apa? Husnul khatimah. Ini mati husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Orang kalau udah masuk husnul khatimah maka udah nggak ada keuntungan yang paling besar dari segala keuntungan yang besar kecuali mati apa? Husnul khatimah. Namun tentunya sebelumnya itu ada tanda-tandanya. Nah, ada apanya? Ada tanda dan ada alamatnya dan ada yang mesti kita usahakan agar kita akhir hayat kita husnul apa? Husnul khatimah. Itu yang kita lakukan sekarang, kita beribadah kepada Allah, kita berbuat baik kepada sesama. Itu tanda-tanda husnul apa? Itu harus terus dipelihara, harus terus dijaga. Kita istiqamah beribadah kepada Allah, kita istiqamah berbuat baik kepada sama. Itu tanda-tanda orang bakal ngapa? Bakal husnul apa? Husnul khatimah. Kalau waktu hidupnya, waktu gagahnya, waktu sehatnya, dia kerjaannya terus berbuat maksiat, lupa sama siapa? Lupa sama Allah, itu jauh harapannya daripada husnul apa? Husnul khatimah itu alamatnya enggak ada. Nah, karena enggak ada apanya? Enggak ada alamatnya. Jadi tanda-tanda orang husnul khatimah dari masih dia sehat, dia masih seger, dia masih kuat, itu tandanya ada bahwa dia bakal ngapa? Bakal mati husnul apa? Apa tandanya? Dengan senantiasa semangat ibadah kepada siapa? Pada Allah, dengan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah nyaci orang, tidak pernah jelek-jelekin orang dan sebagainya. Itu tandanya bakal ngapa? Bakal husnul apa? Ibadahnya istiqamah kepada siapa? Itu kan mesti kita apain? Mesti kita apain? Mesti kita usahain diri kita agar seperti itu jadinya. Kalau kita ingin husnul apa? Husnul khatimah, bukan cukup minta anti mati biar husnul khatimah. Mati husnul khatimah minta doang. Tapi kelakuannya kagak bener, itu nggak beres, nggak bener namanya. Seperti udah sering diterangkan bahwa nggak cukup dengan ngapain doang. Minta doang, kita mesti berapa? Berusaha. Pasti kita semua minta mati husnul apa? Husnul apa? Husnul khatimah, pasti semuanya. Kalau kita kita mati minta husnul khatimah. Nah, cuman jangan ngapain doang. Jangan minta doang. Kalau minta doang itu enggak benar. Minta husnul khotimah sama orang dengki mulu.
minta husnul khotimah sama orang benci mulu, minta husnul khotimah sama tetangga pada enggak akur, itu tanda kebaik itu. Cuman ngapa doang namanya? Cuman minta doang husnul khotimah, ibadahnya selagu-lagunya minta husnul apa? Minta husnul khotimah itu semuanya segala kerjaan yang kita lakukan sekarang yang kita masih diberikan kesempatan ini itu menjadi tanda. Tanda kita apakah kita termasuk husnul khotimah atau su'ul apa? Khotimah na'udzubillah. Semuanya mesti diusahain sungguh-sungguh. Mesti kita berusaha sungguh-sungguh. Gak bisa kita main-main begitu aja, minta begitu aja tapi gak mau ngapain. Gak mau ngapain. Nggak mau berusaha bagaimana cara kita beramal, bagaimana cara kita bergaul, semuanya itu ada aturannya yang diatur oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW yang harapannya agar kita mati husnul apa? Husnul khatimah. Jadi dari sekarang kita mesti berusaha sungguh-sungguh untuk itu. Masalah kita ini raja dan khauf itu seperti kalau kita sudah mau mati, maka kata ulama atau kita katakan supaya banyakkan rojanya kepada siapa? Pada Allah. Kenapa kita bisa roja? Karena memang kita kemarin-kemarin rajin ngapain? Ibadah, kita istiqomah sehingga kita bisa harapan besar dapat ampunan siapa? Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang jelas Nabi katakan la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Jangan sampai kita menyangka bahwa Allah Ta'ala masih tetap mendendam sama kita, enggak ngampun apa kita. Dosa kita namanya su'udzon, nama siapa namanya? Sama Allah. Kita yakin bahwa Allah Ta'ala akan ngampunin apa kita? Dosa-dosa kita yang kita kerjakan. Kalau kita sudah istiqamah di dalam menjalankan agama siapa? Agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ya'dharil mu'minu kullal hadri minal amni min makrillah wa minal qanut min rahmatihi. Dan takutlah orang mukmin akan sebenarnya takut apa yang mesti kita ditakutin daripada aman min makrillah, aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Aman daripada tipu daya Allah kepada kita. Tandanya orang aman dari makar Allah, ya begitu hidupnya semau-maunya. Taat kalau lagi mau berbuat maksiat ya terus-terusan, namanya tuh orang aman dari makar siapa? Aman dari makar siapa? Aman daripada makar Allah. Nah, jadi kita disuruh biar takut daripada minal amni jangan sampai kita aman dari mana makar siapa? Makar Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa minal qanut min rahmatihi, dan takutlah manusia daripada putus harap daripada rahmatnya. Jadi dua sifat itu yang kita disuruh betul-betul perhatikan. Jangan aman daripada makar Allah, jangan putus apa? Jangan putus asa daripada rahmat siapa? Rahmat Allah. Apa maknanya aman dari makar Allah? Ya enggak ada takutnya dia. Ibadah asal-asalan, berbuat maksiat terus-terusan, namanya aman daripada makar siapa? Daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diadab oleh Allah kalau dia senantiasa sampai mati seperti itu, begitu maksudnya. Namanya itu orang aman daripada makar siapa? Makar Allah. Dan kita disuruh takut daripada putus daripada rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa harapan kita besar. Jangan putus apa? Jangan putus asa di dalam segala hal, terutama urusan-urusan akhirat, urusan masalah dosa dan urusan-urusan yang lain. Jangan kita putus apa? Jangan kita putus apa? Putus asa. Kalau kita belum mendapatkan yang kita inginkan, barangkali memang belum waktunya, belum Tuhan beri, belum Tuhan kasih. Kita pasrah sama siapa? Sama Allah, dan terus berusaha. Jangan putus apa? Jangan putus asa daripada rahmat siapa? Daripada baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang kadang-kadang udah kalau putus asa udah ngambil jalan pintas dia. Orang yang berjalan pintas tandanya orang putus apa? Putus asa. Jadi
Itu bisa kelihatan tuh orang yang udah ngambil jalan pintas yang kagak bener, berarti putus apa dia? Putus asa. Padahal kita dilarang putus apa? Putus asa, baik masalah dunia maupun masalah akhirat, terutama pada masalah dosa kita. Ya Allah, saya banyak banget dosa ini. Dari kecil saya begini masih berdosa aja, Tuhan gak ampun. Kalau bodo amat tuh, terus saya berbuat dosa. Nrulung namanya. Makanya putus apa dipanggil? Putus asa, karena Allah Ta'ala janjikan sebanyak apapun dosa kita kemarin, andai kata memenuhi langit dari bumi ke langit, kalau kita minta ampun Tuhan apain? Tuhan ampunin. Itulah rahmat siapa? Rahmat Allah yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai hambanya. Yang penting kita berusaha. Nah, kita berapa? Kita berusaha. Kalau kita banyak dosa, buru-buru minta ampun kepada siapa? Pada Allah. Jangan nurulung. Nurulung artinya terus aja nggak mau balik, terus aja ke sono gitu. Namanya dipegang ngapain? Nurulung. Apa dia nurulung? Karena kata dia, gua mau udah nggak bener udah, biar gua taubat, gak Tuhan ngapain? Tuhan kamu ngapa? Karena dosanya sangat apa? Sangat banyak. Itu kan udah 2 kali nggak bener, udah berdosa, terus putus apa? Memang siapa yang suruh lo berbuat dosa terus? Kan begitu mestinya. Ingat, ngapa-ngapain mulu? Ngapain mulu? Dosa mulu. Kalau dosa mulu kan kita khawatir kalau Tuhan ngapain. Tuhan kamu jadi, tapi kita jangan putus asa. Asa kita mau taubat, pas Tuhan apain? Tuhan ampun, yang penting kita buru-buru ngapain? Kembali taubat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa kayak gitu karena udah banyak dosa, gua udah banyak banget dosa gua, biar gua taubat, gua roman, Tuhan ngapain gua? Tuhan nggak ampuni. Itu namanya dipanggil qanut. Nanya putus apa? Putus asa pada rahmat siapa? Rahmat Allah, rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Itu pun seperti itu. Jangan kayak tadi, Allah rahmatnya lebih luas, nggak apa-apa gue berdosa, itu pun salah juga namanya. Jadi yang jelas kita diingatkan oleh ulama bahwa kita dilarang daripada aman daripada makar siapa? Daripada makar Allah, daripada tipu daya Allah kepada kita. Maksudnya kita hidup terus saja berbuat maksiat. Itu memang begitu keadaannya. Lalu kita nggak mau kembali kepada siapa? Pada Allah. Namanya kita aman dari makar siapa? Makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dilarang daripada yang putus apa? Putus asa. Qanut putus apa? Putus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa besar tuh yang namanya putus asa. Kadang-kadang di dunia aja udah putus asa, itu ngambil jalan pintas yang kagak benar. Karena dia putus apa? Putus asa. Maka dilarang keras tuh yang namanya putus apa? Putus asa daripada rahmat siapa? Kenapa? Karena rahmat Allah maha luas. Rahmat Allah maha apa? Maha luas. Nah, maka kalau kita sampai putus asa daripada rahmat Allah, maka dilarang. Dan itu dosa apa? Dosa besar yang tidak boleh ada pada jiwa kita yang namanya putus asa. Di dalam urusan apa aja. Baik urusan dunia maupun urusan apa? Urusan akhirat, jangan putus apa? Terus berusaha yang benar. Nah, kalau emang belum dapat, memang kali belum apanya? Belum waktunya Allah Ta'ala berikan kepemanyak kita masalahnya, masalah yang mesti kita jangan putus apa? Maksud asa, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semuanya kita serahkan kepada siapa? Pada Allah. Kita hanya wajib berusaha, berikhtiar yang benar, yang dijalankan dengan jalan yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar pun kadang-kadang ada orang ikhtiarnya nggak benar, itu nggak beres. Nah, karena ikhtiar yang benar, ikhtiar yang memang diatur, dibenarkan oleh syara. Karena ada ikhtiar juga, ikhtiar yang nggak apa, yang kagak benar, itu juga nanti salah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada orang yang aman daripada makar Allah kecuali orang itu kaum yang rugi. Nah, maka kita dilarang keras yang namanya putus asa. Putus apa namanya? Putus asa. Semua kita serahkan kepada Allah dan kita terus berikhtiar. Jangan cepat putus apa? Putus asa, terutama daripada urusan akhirat, urusan dosa. Kalau kita rasa banyak punya dosa, kita buru-buru ikhtiar, caranya tobat kepada siapa?
pada Allah pasti Tuhan apain? Tuhan ampunin, asal kita betul-betul ikhtiarnya sungguh-sungguh. Jangan harapan kita kecil sehingga namanya putus apa? Putus asa. Wa qala ta'ala, sampai situ insyaallah akan kita lanjutkan pada giliran yang akan datang, dan mudah-mudahan dengan ini akan bertambah semangat kita dalam kita beribadah sehingga kita bisa istiqamah dalam kehidupan kita, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang jadi merugikan diri kita sendiri. Apalagi sekarang waktunya ini 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mesti kita tambahkan kebaikan kita. Kita tambahkan amal soleh kita dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Di dalam 10 awal daripada bulan apa? Bulan Dzulhijjah ini. Banyak amal soleh yang mesti kita lebihkan dibandingkan dengan waktu-waktu yang, kenapa? Karena ada keutamaan, ada banyak fadilah. Amal apa aja kita lebihkan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena ini ada kelebihan di awal 10 bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Dengan banyak berbuat amal soleh, macam-macam amal soleh yang kita kerjakan. Di antaranya tentunya sebagai tahu disuruh puasa di bulan awal 10 apa ini? Dzulhijjah ini. Paling kurang nanti tanggal 8-9. Yang bagus dari awal tuh. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 sudah kita amalkan. Itu semuanya diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan banyak hadisnya. Paling kurang nanti tanggal 8 dan tanggal 9 namanya hari Arafah, itu adalah hari yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bulan Ramadan ada afdalnya di akhir 10 daripada bulan apa? Ramadan, karena di dalamnya ada malam Qadar namanya kalau bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Dzulhijjah ini di awal daripada bulan Dzulhijjah itu ada keutamaan, karena di situ ada Yaumul Arafah nanti. Maka di dalam bulan Dzulhijjah ini kita disuruh tambahkan amal kegiatan ibadah kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, daripada ibadah-ibadah yang kita bisa, yang kita mampu, kita tingkatkan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain menjelang sampai tanggal 10 bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Puncaknya nanti pada waktu hari Arafah, dan habis itu kita udah tahu kita akan melakukan namanya raya hari Idul apa namanya? Idul Adha, dengan keutamaan yang banyak. Maka kita disuruh bersyukur tuh pada tanggal 10-nya dengan beribadah sholat Idul Adha. Maka bagi yang punya kesempatan, punya waktu, punya keluasan, maka mari kita sisihkan segala kegiatan kita, segala keadaan harta kita untuk kita beribadah di 10 daripada awal bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan semuanya kita bisa laksanakan semampu-mampu kita. Jangan kita kata tanggal 8 tanggal 9 itu pas satuan haji, orang lebaran haji katanya. Kita mah orang bukan haji, nggak perlu apa. Enggak begitu. Semuanya buat Nabi, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang haji maupun yang bukan apa? Bukan haji. Jadi seperti yang penting bagaimana tekad kita, bagaimana kesungguhan kita, dan bagaimana kemauan kita. Di samping itu kita minta pertolongan daripada siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan di 10 awalnya, jadi dengan banyak beramal soleh yang kita, daripada kita banyak berzikir, banyak berinfak dengan Allah, banyak berbuat amal-amal soleh yang kita bisa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tadi kita harapkan husnul apa? Ala hadina al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibatahan yatin pahalanya bulan karunia Haji Mujib yang pertama, diniakan pahalanya buat guru Haji Guru Somin
Haji Ibrahim bin Jandi Nyagaro binti Milan, Haja Ayana binti Haji Muhammad, Haji Marullah bin Haji Musib, Baba Haji Muhammad bin Murah, Haja Sofiyah binti Zakir, Haji Abdul Jalil bin Mandar Am, Haja Rohani binti Naman, lalu Haji Muhammad Amin bin Haji Muhammad, wa usulihim wa furu'ahim syai'ulil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim ya hayy ya qayyum syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma faqina fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al 'amalana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imata fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Ghafarallahu